Ahsan mikrofon. Bismillah ma sya Allah. La yasukul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alladhi qad awjada من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى أعني بذلك نور من سال الورى وزكت عناصره الشريفة مهتدى المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سؤددا صلى عليه مسلما مولاهما آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا شفيعنا قرة أعيننا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم بسم الله نبدأ بسم الله النسير وإلى الله المنتهى وإلى الله المصير أما بعد فيا أيها الجمع الكريم ماذا أقول فلو حييتكم قلت السلام علي إذن أنتم أنا فلكم أقول سلام من المولى عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته أيها الجمع الكريم نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم بضيوفنا الأعزاء أهل الكرام والجود نتمنى أن تسعد بزياراتكم لنا فقد حللتم أهلا وامتلأت قلوبنا فرحا بوجودكم معنا والفخر بقدومكم ولو كانت الكلمات تكفي لوصف جودكم وجزيل عطائكم يا أحبتنا نسمو ونفتخر ونباهي من سوانا بحلولكم بصفوتنا المالكية المتواضعة فألف أهلا وألف مرحبا بكم على الطائر الميمون يا خير قادمي قدمتم فأهلا بالعلا والمكارم وعامها يقول مرحبا ترهيبة ما لها حدود ترهيبة يفخر بها الضيف والجار لحضر يستحيل المسك والعود وليتغيب له جميلة الأعذار ونقول ما قال الشاعر الشعر أشرق وجهه وتهلل وتراقصت لقدومكم رتب العلا والشتر في عوانه متبسم والقهوة الصحباء دارت أولا والقلب دي نبضاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا يتزاحم الترهيب يسبق بعضه بعضا ويأتي بعضه متماهلا يختار أفضل حلة يقصد بها الألفاظ حرفا أجملا وفي هذا الحفل الكريم أقدم تحيتي على سيدنا الإمام مربي الروحين المحدث العالم العلامة أبويا السيد محمد علوي المالكي رحمه الله رحمة الأبرار قدس الله سره
ونور الله ضريحه ونفعنا الله به، وعلى خليفته خير الخلف لخير السلف القائل في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وسادة الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء والسائر كافة الخريج أبناء سيدنا الإمام أبويا سيد محمد علوي المالكي وأبويا سيد أحمد محمد بن علوي المالكي، حفظكم الله تعالى ورعاكم. وأخص بذكر المكرم المحترم الآمن العام لصفوة المالكية شيخنا وأستاذنا أبينا إحياء علوم الدين ونائبه الحبيب علي زين العابدين ابن الحبيب حسن بن هارون، وعلى صاحب البيت فضيلة الأستاذ كي تيفور ماوردي حفظه الله ورعاه ومتعنا الله بطول حياتهم الشريفة. Alhamdulillah, pada pagi hari ini telah hadir di hadapan kita para tetamu dari Indonesia maupun luar negeri yang telah hadir bersama kita guru besar Rubat Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dan utusan Abuya Sayyid Ahmad Muhammad Alawi Al-Maliki min Makkah Ummul Qura الشاعر الفقيه الأديب فضيلة الأستاذ Syekh Muhammad bin Ali bin Hilal Al-Hudhari. Begitu pula aparat pejabat masyarakat TNI Polri dan yang mewakilinya dan yang telah hadir di hadapan kita Saadati Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan begitu pula Bupati atau yang telah mewakilinya pada acara hari ini. Kami atas nama keluarga besar Safwatil Malikiyah akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, al-insyadat yang telah dilantunkan dibacakan oleh Firqatul Munsyidin li Abna' Khirrit Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Yang kedua, iftitah acara haul yang telah dibacakan oleh guru kita Al-Habib Salim bin Hasan Barakwan. Yang ketiga, iftitah acara haul di Sayyidina Al-Imam Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang akan kita pintakan kepada beliau Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Kemudian pembacaan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Haris Masduki. Dilanjutkan dengan sambutan sahibul bait yang akan diwakili oleh Fadilatul Ustaz Kiai Abdullah Makhtar. Kemudian pembacaan biografi Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang akan dibacakan oleh Fadilatul Habib Hasan bin Abdullah Al-Hamid. Dan diteruskan dengan mau'izatil hasanah. Yang pertama, akhina Sayyid Al-Habib Ali bin Yahya Al-Kaf, diteruskan oleh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Dan kemudian ditutup dengan doa Yasin, tahlil dan wahbah yang akan dibacakan oleh guru kita Fadilatul Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad. Yang terakhir talqinu dzikir yang akan disampaikan oleh guru kita Fadilatul Habib Hamidin Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai pembacaan iftitah haul yang akan dibacakan oleh guru kita, orang tua kita Fadilatul Habib Abdullah Bagir bin Ahmad Al-Attas hafizahullah wa ra'ah. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بنية السهالة والجمالة والرضا والقبول والهداية مع الصحة والعافية والفرج للمسلمين والفرج للمسلمين عامة والتيسير والصلاح الذرية، السلامة في السفر
بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى أرواح والدينا ووالديكم، وإلى محمد بن علوي المالك الحسني خاصة، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والحمد لله. Jazakumullah khair ala fadilatul Habib Abdullah Baqir Al-Attas hafizahullah wa ra'ah. Kemudian diteruskan dengan pembacaan Al-Quran yang akan dilantunkan oleh guru kita Fadilatul Ustaz Kiai Harith Masduki, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم ربنا تقبل منا واقبلنا بسر الفاتحة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapan terima kasih kepada Fadilatul Ustaz Haris Masduki yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Begitu pula acara selanjutnya adalah sambutan Sahibul Bait yang akan diwakili oleh Fadilatul Ustaz Kiai Abdullah Makhtar, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Nuqaddimu awalan tahiyyati wa ihtirami di Sayyidina al-Walid Abuya As-Sayyid Ahmad Ibni As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki hafidhahullah. Wa nuqaddimu aidan ila Asy-Syaikh Al-Fadil Al-Faqih Al-Adib Muhammad bin Ali bin Halal Al-Hudali. Sa'adatul muhtaramin, habaibana al-ajilla wa ulama'ana al-ajilla al-izzah. Sa'adatul muhtaramin aidan khirriji Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa khirriji As-Sayyid Ahmad ibn As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki hafidhakumullah. Wa nahussu bidzikri al-aminul am li hayati Sofwah al-Malikiyah Kiai Haji Ihya Ulumuddin wa naibul amin al-Habib Zainul Abidin Baharun. Sa'adatul muhtaram Mudirul Ma'had Darut Tauhid Al-Kiai Haji Taifur Mawardi rahimahullahu ta'ala, hafidhahullahu ta'ala. Biasa, lupain. Apa sudah ingin pulang kira-kira ini? Mohon maaf, hafidhahullahu ta'ala. Yang terhormat para habaib dan ulama yang hadir pada acara hall di Sayyidina Al-Walid Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang ke-18. Yang terhormat para pejabat pemerintah baik Polri, TNI,
dan yang hadir pada siang hari ini adalah Bapak Purnawirawan, Bapak Panglima Jenderal Gatot Nurmantio. Betul Pak? Alhamdulillah. Saya khawatir salah ini. Ya. Yang terhormat para tamu undangan, para bapak dan ibu sekalian yang berbahagia. Di sini saya mengatasnamakan Mudirul Ma'had Darut Tauhid Ki Haji Thaifur Mawardi. Pertama mengucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum ya ta'iral maimun wa ya khaira qadimi wa ya ahlan wa sahlan bil ula wal makarimi. Selamat datang sugeng rawuh di Pondok Pesantren Darut Tauhid dalam rangka acara haul di Sayyidina Al-Walid Abuya As-Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki yang ke-18. Saya mengatasnamakan keluarga beliau tidak bisa membalas apa-apa kecuali hanya ucapan doa jazakumullahu khairan katsira. Semoga kerawan panjenengan semuanya di majlis yang mulia ini dicatat amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya saya mengatasnamakan Mudirul Ma'had Ki Haji Thaifur Mawardi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di sana sini terdapat hal-hal yang sekiranya kurang enak di hati para panjenengan semuanya. Apabila terdapat hal-hal yang kurang diinginkan, baik tempat maupun hidangan maupun apa saja, kami mengatasnamakan keluarga Ki Haji Thaifur Mawardi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Persiapan ini bukan 1 tahun, 45 hari sudah menjadi gedung yang mewah ini. Sebelum 45 hari di sini masih sokhro, masih hutan, tapi oleh beliau Ki Haji Thaifur disulap menjadi gedung yang seperti ini. Oleh karena itu persiapan yang sangat singkat sekali. Pasti di sana ada kekurangan-kekurangan. Di sana sini ada kejanggalan-kejanggalan. Oleh karena itu, saya ulangi kedua kalinya, kami atas nama keluarga Ki Haji Thaifur Mawardi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tidak panjang lebar yang kami sampaikan di majelis yang mulia ini, maka atas nama keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa syukran lakum ala fadilatihi, yang telah menyampaikan sambutan sahibul bait atau yang mewakilinya. Acara selanjutnya adalah pembacaan biografi singkat di Sayyidina Al-Walid Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar, yang akan disampaikan Fadilatul Habib Hasan bin Abdullah Al-Hamid. فعليه فليتفضل مشكورا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib singkat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21, Murabbi arwahina wa ajsadina Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Idrisi al-Hasani, ditulis oleh Hay'a as-Safwa al-Malikiyah. Abuya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani lahir di kota Makkah tahun 1365 Hijriyah, bertepatan tahun 1945. Pendidikan pertamanya adalah Madrasah Al-Falah, Makkah Al-Mukarramah, di mana ayah beliau As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki sebagai guru agama di sekolah tersebut, yang juga merangkap sebagai pengajar halaqah Masjidil Haram Makkah yang tempatnya sangat masyhur dekat Babus Salam. Setelah As-Sayyid Alwi Al-Maliki wafat, putra beliau Abuya Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki tampil sebagai penerus. Di samping mengajar di Masjidil Haram, beliau juga diangkat sebagai dosen di Universitas King Abdul Aziz Jeddah dan Universitas Ummul Qura Makkah dengan mata kuliah ilmu hadis dan usuluddin. Cukup lama beliau menjalankan tugasnya sebagai dosen di dua universitas tersebut sampai beliau memutuskan mengundurkan diri dan memilih mengajar di Masjidil Haram sambil membuka majlis ta'lim di kediaman beliau di kawasan Utaibiyah. Kemudian dilanjutkan di Rusaifah, keduanya masih di kawasan kota Makkah. Abuya Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alwi al-Maliki al-Hasani lebih suka dipanggil oleh semua santrinya dengan sebutan Abuya daripada dengan sebutan yang lain. Panggilan Abuya ini bertujuan agar hubungan antara guru dan murid tidak sekedar hubungan zahir tapi juga hubungan batin, seperti hubungan orang tua dengan anaknya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait. Aba'uka thalatha, abuka alladhi waladak walladhi zawwajaka ibnatah walladhi 'allamak wa huwa afdaluhum. Bapakmu ada tiga. Pertama, bapak yang dengannya kamu lahir ke dunia. Kedua, bapak yang telah menikahkan anaknya denganmu. Ketiga, bapak yang telah mendidik dan memberi ilmu, dan dia yang paling utama di antara yang lain. Nasab Abuya. Nasab Abuya bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari jalur Sayyidina Al-Imam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Oleh karena itu, dalam menyebutkan nama beliau disematkan nisbat Al-Hasani. Mereka adalah anak cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita muliakan sebagaimana disebutkan oleh Sayyidina Al-Imam Qutb Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di salah satu syair beliau. Ahlu baitil Mustafa At-Tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani. Mereka para ahlul bait, ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia suci, dan ingatlah bahwa mereka adalah para pengaman dan penjaga bumi. Madhab Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani bermadhab Imam Malik. Namun kendati demikian, Abuya tidak menyuruh para santrinya untuk mengikuti madhab Imam Malik, kecuali hanya beberapa orang saja. Bahkan Abuya sengaja memanggil beberapa ulama yang bermadhab Imam Syafi'i untuk mengajar fikih madhab al-Imam Syafi'i. Manhaj ataupun metode Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani sangat tidak suka dengan orang yang fanatik terhadap salah satu aliran ataupun kelompok. Sebagaimana Abuya juga tidak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Sebagaimana dawuh beliau, akrahu at-ta'assub wal muta'assibin wat tashaddud wal mutashaddidin.
tarbiyah Abuya, manhaj Abuya Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani di dalam mendidik santri-santrinya tercermin dalam beberapa kalam hikmah. Di dalam kalam hikmah beliau antara lain, Abuya lebih mengutamakan akhlak daripada ilmu. Dawuh beliau, ana u'allimul akhlaq wal muru'ah qabla al-ilmi wal kitab. Aku mendahulukan mengajarkan akhlak dan muru'ah sebelum mengajarkan ilmu dan kitab. Dalam kalam hikmah Abuya Al-Maliki yang lain beliau beliau dawuh, la yakfi lil alim ilmuhu wahdah idza lam yakun ma'ahu akhlaq wa adab. Seorang yang alim tidak cukup dengan ilmunya semata jika tidak disertai akhlak dan moral yang baik. Abuya lebih mengutamakan khidmah, melayani tanpa pamrih daripada ilmu. Dawuh beliau, at-talibul khadum ahsan indi min at-talibil mujtahid. Santri pengkhidmah yang banyak berkhidmah lebih baik bagiku daripada santri yang giat belajar. Dalam kalam hikmah Abuya Al-Maliki yang lain beliau dawuh, thabatul ilmi bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmah wa naf'uhu bi ridha syekh. Melekatnya ilmu dapat diperoleh dengan cara banyak mutalaah dan barakahnya dapat diraih dengan cara berkhidmah, sedangkan manfaatnya dapat diperoleh dengan adanya restu dari sang guru. Karya Abuya Sayyid Muhammad Ibn Alwi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani termasuk ulama produktif yang banyak menghasilkan karya berupa kitab-kitab pedoman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karya-karya Abuya lebih dari 100 kitab, baik yang sudah dicetak maupun yang masih berupa makhtutat ataupun manuskrip. Di antara karya Abuya yang sangat masyhur adalah kitab yang berjudul Mafahim Yajib an Tusahhah, faham-faham yang harus diluruskan. Amanah Abuya pada bulan Syawal 1423 Hijriah atau bertepatan dengan Desember 2002, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani berkunjung ke Malaysia. Dalam kunjungan tersebut, Abuya memberikan amanah kepada murid paling senior yaitu Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin agar membuat wadah bagi para alumni. Amanah ini merupakan usulan pendapat dari Abuya As-Sayyid Ahmad putra beliau. Alhamdulillah, pada hari Rabu tanggal 2 Muharram 1424 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Maret 2003, sebanyak 25 murid beliau berkumpul di kediaman Kiai Haji Muhyiddin Nur, Pondok Pesantren Darussalam Tambak Madu Surabaya. Semua santri Abu yang hadir dapat sepakat untuk mewujudkan amanah beliau dalam berdakwah secara berjamaah. Wadah tersebut kemudian diberi nama Hay'a As-Safwah. Dan pada acara tahunan Musyawarah Nasional Mukernas ke-8 tahun 2014 diputuskan agar nama organisasi ini ditambah menjadi Hay'a As-Safwah Al-Malikiyah. Hal ini untuk menghindari kerancuan dengan sebuah organisasi yang bernama Yayasan As-Safwah yang berpusat di Jakarta. Saat ini kantor pusat Hay'a As-Safwah Al-Malikiyah berada di Jalan Gayung Sari, Surabaya, sebelah timur Masjid Al-Akbar, Surabaya. Organisasi para alumni Abuya Al-Maliki ini sudah memiliki 21 kantor cabang ataupun niqabah di seluruh Indonesia dengan jumlah anggota yang sudah terdata kurang lebih 900 para habaib dan kiai. Karamah Abuya, di antara sekian karamah ataupun keramat Abuya Sayyid Muhammad bin Said Alwi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani yang tidak bisa dipungkiri siapapun adalah doa dan permohonan Abuya kepada Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, atamanna minallah an yaghbidha ruhi baina tullabi wa kutubi wa ana shaim. Saya memohon kepada Allah agar ruhku dicabut ketika saya berada di tengah santri-santri dan kitab-kitabku dan saya dalam keadaan berpuasa. Abuya Sayyid Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Idrisi Al-Hasani wafat hari Jumat tanggal 15 Ramadan 1425 Hijriah atau bertepatan 30 Oktober 2004.
Beliau wafat di kamar beliau yang penuh dengan kitab-kitab dan ditunggui oleh para santri beliau. Semoga kita sekalian sebagai santrinya dan pecinta Abu Yazid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Idrisi al-Hasani selalu mendapat barakah dan madad Abu Yazid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Idrisi al-Hasani wa bisirri asrari suratil Fatihah. Syukran lakum wa jazakumullah khair ala fadilatul Habib Hasan bin Abdullah Al-Hamid yang telah membacakan biografi singkat guru kita, orang tua kita, murabbi ruhina Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang di mana kita bangga, kita memuliakan, kita yakin akan guru kita bahwasannya beliau adalah orang yang telah dicintai oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Acara selanjutnya Mau'izatul Hasanah. Yang pertama yang akan disampaikan Al-Akhin Al-Karim Fadilatul Habib As-Sayyid Ali bin Yahya Al-Kaf, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, para muhibbin, para pecinta Allah, pecinta Rasulullah, pecinta para ulama. Allah kumpulkan kita di siang hari ini bersama para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak memiliki amaliyah apapun yang kita patut untuk banggakan di hadapan Allah kecuali cinta kita kepada mereka. Hadirnya kita untuk menghadiri acara haul, peringatan, mengingat keberadaan orang alim, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, nampaknya seperti biasa saja. Namun ketika kita pulang ke rumah kita, kita akan mendapatkan atau membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikisahkan ada seorang kakak yang senantiasa memaksa adiknya untuk ikut serta berdagang, berniaga sebagaimana dia berdagang. Karena dia melihat bahwa adiknya ini selalu fokus kepada belajar, selalu fokus kepada ibadah, selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan lupa
bagian dari kehidupan duniawinya. Maka dia selalu memaksa adiknya untuk terus, ayo ikut kerja. Sehingga dia mengadukannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, adik saya ini tidak mau ikut kerja. Sibuk dengan ibadah, sibuk dengan belajar, sibuk dengan i'tikaf di masjid. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi Muhammad mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rezekimu dipermudah karena sebab dia. Kita mungkin tidak pernah sadar, negara kita aman, negara kita penuh dengan keberkahan, negara kita makmur, air di mana-mana, musibah Allah jauhkan. Bisa jadi dengan kumpulnya kita di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian bagi negara dan bangsa kita. La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi rezeki yang kau dapatkan ini karena berkat kita berkumpul bersama-sama. Seorang ulama yang hebat, Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Murid-murid beliau yang ada di hadapan kita, atau murid-murid yang mendapatkan pendidikan langsung dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang mendapatkan pendidikan langsung dari Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan wirathah, warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan mereka mengangkat musibah. Bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yukshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati. Falawlahum bainal anami ladukdikat jibalun wa ardun lirtikabil khatiyyati. Banyak sekali maksiatnya kita, banyak sekali keteledoran kita, banyak sekali dosa kita, namun keberadaan mereka mengimbangi. Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan musibah kepada kita dengan keberadaan mereka. Oleh karena itu, dengan adanya orang-orang yang soleh seperti ini, bertambah keimanan kita. Saya tidak mau panjang lebar, karena sesungguhnya tempat saya datang ini untuk meminta madad, keberkahan, dan minta nadhlah kepada guru-guru kita yang hadir bersama-sama. Karena pandangan mereka ini, jangan salah, bisa mengangkat semangat kita untuk semakin dekat kepada Allah. Kalau kita percaya bahwa ada ain yang bisa membahayakan, lalu kenapa kita tasya'um, kita tidak percaya bahwa ada ain yang bisa mengangkat seorang kepada derajat yang tinggi? Kata Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Law nadartu ila hadzal badwi alladhi yabulu ala fakhidhihi la awsaltuhu ila Allah fi lahdah." Kalau saya melihat orang yang masih buang air kecil di tempatnya ini, di celananya ini, minta maaf, dengan pandangan cinta dari seorang guru, dari seorang yang sudah sampai kepada Allah, saya bisa sampaikan dia kepada Allah di dalam waktu sekejap. Abuya Al-Khalifah Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, "Hakadzal arwah tataqawwa bil anfasil 'aliyah." Hakadzal arwah. Begitulah ketika salah seorang merasa penat, merasa capek. Yang namanya manusia, kadang-kadang imannya turun, kadang-kadang imannya naik. Kata beliau, hakadzal arwah tataqawwa bil anfas al 'aliyah. Adanya orang-orang yang seperti guru-guru yang ada di hadapan kita, atau guru-guru yang sedang memandang kita, keberadaan mereka bisa menjadikan semangat kita di dalam beribadah lebih banyak lagi. Dahulu dikatakan bahwa ada seorang ulama yang beliau ini senantiasa dipandang oleh umat. Umat berebut untuk memandang wajahnya saja, tidak mengambil ilmunya. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, "Alhamdulillah, dengan memandang wajahnya saya seminggu semangat untuk ibadah." Ada lagi, "Alhamdulillah, saya sebulan semangat ibadah." Ada lagi yang memang karena mungkin alatnya agak kotor, alhamdulillah di majlis masih semangat untuk melakukan kebaikan, sudah pulang ke rumah sudah buruk lagi. Tergantung kepada alatnya. Oleh karena itu kita beruntung, kita bersyukur Allah hadirkan kita karena Allah inginkan kebaikan kepada kita. Fa wa asafi in mittu min qabli an ara wujuhan 'alaiha nuru ilmin wa khasyati. Mudah-mudahan barakah dan manfaat, dan insyaallah kita bisa mengambil madad dari Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, dan insyaallah kita juga bisa mendapatkan keberkahan dari Khalifah
أبويا السيد أحمد بن أبويا السيد محمد بن علوي المالكي وما تكلمت إلا امتثال الأمر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير على فضيلة الحبيب علي بن علوي الكاف حفظه الله ورعاه. Kita dengarkan bagaimana penjelasan beliau akan guru kita Sayyidina Al-Walid Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Suatu keberuntungan untuk masyarakat kota Purworejo yang dihadiri oleh abna Kharid Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki dengan wajah an-nayyirah, wajah yang begitu indah, yang dimana mereka adalah orang-orang yang telah dibanggakan oleh gurunya yang salah bagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Sya'rani. Laisa al-murid man yaftakhir bi syaikhihi wa innamal murid man yaftakhir syaikhuhu bihi. Al-mau'izatu at-taliyah yang akan disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Fadilatul Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhu bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Sebenarnya tidak pantas saya berdiri di sini. Ada guru besar kita Al Ustadz Ihya, ada Habib Muhammad bin Idrus, ada Habib Umar, senior-senior saya. Tapi imtithalan lil amr, saya hanya ikut aja karena diperintah, saudara-saudara. Teringat firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita ini harus ingat Allah tidak ciptakan bangsa manusia dan bangsa jin kecuali untuk ibadah. Saudara, secara umum ibadah itu adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Pintu ibadah banyak. Contohnya, dagang ibadah, salat ibadah, ngaji ibadah. Bahkan perbuatan-perbuatan yang mungkin Anda anggap kecil itu jadi ibadah. Sebagaimana kita lihat sabda Nabi Muhammad SAW, Innallaha kataba alaikumul ihsan. Innallaha kataba alaikumul ihsan fi kulli syai'. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah menuliskan kebaikan kepada kita di dalam segala hal selama hal itu bukan maksiat. Contohnya anak Anda datang kemari. Ini ibadah. Kalau kita lihat dari mana ibadah, mungkin itu fardu seperti salat. Mungkin itu sunnah. Dan mungkin juga mubah. Yang mubah harus Anda ada niat. Saudara datang kemari, tadi dijelaskan oleh Al-Habib Ali, bisa melihat muka-muka yang indah, saudara-saudara, seperti saya. Beruntung saudara. Kalau Anda tidak datang kemari, Anda tidak bisa lihat muka saya yang ganteng ini. Jadi hadirin, jangan menganggap kecil suatu ibadah. Baik, saya mau langsung lagi ke firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yuhsinuna sun'a. Saudara, katakanlah, Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatud dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maklum ya, saya namanya juga tadi bilangin banyak senior saya, alhamdulillah jadi dibetulin saudara-saudara. Anda jangan tertawa, saya senang diperbaiki saudara. Berarti alhamdulillah, biar jelek-jelek saya tahu diri. Tadi kan ganteng, sekarang jelek. Hadirin, ayat ini mengajak kita untuk selalu berintrospeksi, mengajak kita selalu lihat diri kita tiap hari. Sebab di situ dijelaskan, tidakkah aku ajarkan, tidakkah aku ingatkan kepada kalian dengan hal-hal perbuatan-perbuatan yang jelek, suatu hal perbuatan yang tidak baik. Apa itu perbuatan yang tidak baik saudara? Ada sebagian manusia, dia dalam keadaan salah, dia dalam keadaan maksiat, dia melakukan riba, dia meninggalkan sholat, dia kurang ajar kepada ibu dan bapak, kurang ajar kepada ulama, tidak pernah hadir di tempat ini, tapi dirinya merasa dia benar dan dia yang paling baik. Ada tidak saudara? Mari saudara, hilangkan sifat sombong. Sombong itu punya Allah. Jangan Anda merasa paling hebat, yang hebat adalah Allah. Sayyidina Ali mengatakan, kalau Anda mau sombong, kalau Anda mau merasa hebat, suruh lihat di dalam perut kalian ada apa. Jangan disebut ya, ada apa bukan? Anda pikirkan tuh. Jadi hadirin, mari kita mawas diri. Selalu perbuatan kita akurkan dengan syariat, dengan agama. Toh ini nggak bisa terjadi kalau kita tidak ngaji. Habib, saya nggak bisa ngaji, sudah tua, bukan alasan. Di madrasah mungkin Anda tidak bisa, majelis taklim banyak. Nggak bisa ke majelis taklim, ada radio. Nggak bisa ada radio, ada TV, ada handphone. Masya Allah, sarananya banyak sekali. Yang penting kita mau, saudara-saudara. Hadirin, kita dijadikan oleh Allah untuk beribadah. Duduk Anda di sini ibadah. Mengerti atau tidak mengerti, ibadah. Daripada ibadah itu adalah ad-doa. Tadi kita berdoa. Ad-doa mukhul ibadah. Berdoa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya istri yang baik, kalau bisa 4, kalau enggak 1 juga cukup. Misalnya saudara, berdoa. Ada satu cerita saudara, ada satu cerita, ini orang enggak punya sama sekali. Dia ingin pergi haji, tapi orang ini sering berdoa saudara-saudara. Kebetulan di sebelah rumahnya ada orang kaya, istrinya cantik, baik. Subhanallah, dia minta kepada ya Allah, mudah-mudahan saya bisa haji, mudah-mudahan bisa haji. Kerjaannya tukang batu. Subhanallah. Berapa bulan kemudian, suami si perempuan yang cantik itu yang kaya meninggal dunia, saudara-saudara. Bukan didoain, jangan doain orang saudara, bukan itu maksud saya. Meninggal ini, dan kebetulan belum haji. Punya pilih, ternyata yang dipilih yang tadi berdoa minta ke haji, dia diajak pergi haji, untung besar dikawin lagi saudara-saudara. Makanya saudara kalau belum haji, dekat-dekat jumlah janda kaya, insya Allah dibantu. Jadi kita bisa berangkat haji saudara-saudara. Ya. Kenapa saudara demikian? Kenapa dia dapatkan itu? Karena dia mendulukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, doa. Allah juga memerintah, ud'uni astajib lakum. Dia mendulukan agama. Jadi hadirin, orang-orang yang selalu mendulukan agama banyak faedahnya. Yang terakhir ya,
Sambung jangan? Sambung. Baik. Ada satu cerita dari orang soleh, namanya Syekh Hamid Al-Lafaf. Satu ulama menulisnya di dalam kitab. Di suatu hari Jumat, dia mau pergi Jumat, terbentur dengan 3 masalah. Waktu dia mau berangkat Jumat, kata istrinya, "Bang, makanan tidak ada di rumah, ente mesti beli terigu." Waduh, Jumat udah dekat, 10 menit lagi atau 15 menit lagi, nggak mungkin dia beli terigu dulu. Dulu kalau beli terigu, gandum dulu ditumbuk baru dibawa ke rumah. Terlalu lama, hilang. Sudah, dia bilang, "Bang, ada satu lagi." "Apa?" "Keledai hilang." La ilaha illallah. Tambah lagi, "Bang, kebun belum disiram." Cup, lihat soban saya jatuh. Berkah ibadah jenderal yang ngambilin, saudara-saudara. Ini berkah ibadah. Loh iya betul. Ini kan Allah takdirkan saya duduk di sebelah beliau nih. Iya kan? Taib. 3 masalah dia hadapi. Dia mau sembahyang Jumat, hak Allah. Sementara 3 urusan dunia. Belum beli gandum, himarnya hilang, sawah belum dicuci. Dia bilang, sawah belum disiram, kebun belum disiram. Ya, sawah nggak ada yang nyuci, saudara-saudara. Saya tahu. Akhirnya dia memilih apa? Memilih akhirat. Ditinggal itu 3, saya mau Jumat. Nggak mikirin tuh, istrinya nggak ada terigu, nggak ada beras, kebun belum disiram, keledai hilang, tidak dipikirin, berangkat ke Jumat. Pulang dari Jumat, kaget dia. Dilihat, loh, kok keledai sudah ada di rumah? Ditanya sama istrinya, "Sayangku, Dinda yang kucinta, belahan jiwaku, yang apabila engkau mati, aku nggak mau ikut bareng masuk." Saudara-saudara, dari mana ini? Kan tadi hilang. Dia bilang, "Betul bang, ketika abang berangkat ke masjid, saya dengar auman harimau. Ternyata auman harimau itu bawa itu keledai, dikawal sama harimau, suruh masuk ke rumahnya. Jadi harimau mendengung, dilihat ada apa? Dibawa itu keledai oleh harimau, dibuka oleh istrinya, masuk, harimaunya jalan lagi." 1. Karena apa? Mendahulukan Jum'ah daripada mencari keledai. Ya, masuk ke dalam, ternyata sang istri juga sudah sedang membuat kue, saudara. Sudah, terigu sudah terus siap, tinggal dimasak aja. Tamisnya tinggal dibakar. Dia bilang, "Dek, tadi kamu bilang waktu saya mau berangkat, ini terigu tidak ada." Dia bilang, "Betul bang. Ketika abang berangkat, tetangga getuk pintu. Kenapa? Dia salah ngambil. Pesanan abang terigu di tukang terigu, dia salah ngambil. Jadi dia yang antar kemari." 2. Terigunya nggak beli, orang anterin. Kenapa? Dia salah ngambil. Jadi dapat terigu. Ke belakang dilihat kebun sudah penuh dengan air. Masya Allah, nggak usah nyiram lagi. Tanya lagi sama istrinya, "Nih kebun siapa yang siram?" Dia bilang, "Bang, waktu abang berangkat, tetangga di sebelah ketiduran, sawahnya pecah, airnya ke tempat kita." Ini saudara, orang kalau mendahulukan hak Allah, 1 dia kerjakan, 3 oleh Allah beri. Dia ngerjakan Jumat, hilang hari keledainya, kembali dapat. Dia belum siram, orangnya lupa, tersiram kebunnya. Terigu, orang lupa, ngambil bukan punya dia, dikembaliin ke rumah. Subhanallah, dia katakan, "Ya Rob, ghadaitu lak hajatan wahidah." Ya Allah, aku hanya 1 hajat dari hajat engkau yang aku laksanakan, engkau beri aku 3 hajat. Bagaimana dengan anda ini yang Masya Allah saling pergi mengaji, memandang wajah kiai, memandang wajah habaib, terutama ini hari memandang wajah saya. Ya saudara-saudara, mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur, fi khairin wa lutfun wa afiyah, diluaskan rezekinya, dibahagiakan hidupnya, suami istri rukun dan damai. Gadis-gadis yang belum kawin jangan naksir saya, mudah-mudahan dapat jodoh yang baik. Yang sudah kawin jangan kawin lagi, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam husnul khatimah berkat guru besar kita Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki
dan berkat ponakan saya Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Maliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum ala fadilatul Habib Muhammad Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad. Terasa kurang untuk mau'idhah hasanahnya Habib. Kami siap untuk mendengarkan mau'idhah antum sampai sore ya Habib. Mutawasilina bin Al-Haddad. Acara yang terakhir adalah pembacaan qiraah Yasin wa tahlil dan doa wahbah yang kita bacakan, kita sampaikan untuk guru kita, orang tua kita, murabbir ruhina yang telah dikatakan oleh guru kita Abina Al-Ustadz Ihya, laulal murabbi ma'araftu rabbi, yang akan disampaikan kepada beliau Fadilatul Habib Muhammad bin Idrus bin Hussein bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Waktu dan tempat dipersilakan. الفاتحة.